Sri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 7th Subject Physics. Good afternoon students, 7th standard physics, chapter 13, motion and time. Already we have completed 3 chapters, that is chapter 4, heat, chapter 7, weather, climate and adaptations of climate, and chapter 8, wind, storms and cyclones, and also question and answers we have completed. So now we are going to see about the new chapter, that is chapter 13, motion and time. In the previous class, that is your 6th standard, you had learned about the different types of motion, that is rectilinear motion, circular motion and periodic motion. So what is motion? Change the position of an object with time. So object ஓட பொசிஷன் டைமை பொறுத்து மாறுச்சுன்னா அதுதான் மோஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்தாச்சு. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அண்டு இந்த சாப்டர்லேயும் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரெஃபர் பேஜ் நம்பர் 143. So in class 6 you learn about different types of motion. You learn that a motion could be along a straight line, circular or periodic. So can you recall these 3 types of motion? What is rectilinear motion? An object which move along a straight line. Example, march past of soldiers. So next, what is a circular motion? An object which move along a circular path. So example, blades of a fan. And what is periodic motion? An object which moves repeatedly comes to the one position, first position. It is periodic motion. Example, motion of a pendulum, branches of a ட்ரீயோட branches மூவ் ஆகிறது to and fro, இது எல்லாமே வந்து periodic motion. So table 13.1 gives some examples of motion. Identify the types of motion in each case. Table 13.1 some example of different types of motion. First columnல example of motion கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் காலமில் types of motion, that is along a straight line, circular, periodic அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபில் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் என்ன இருக்குது? soldiers in a march past. ஸோ இது என்ன motion? rectilinear motion, that is straight line. ஸோ இந்த சைடு நம்ம என்ன எழுதணும்? straight line, along a straight line. செகண்ட் காலம், bullock cart moving on a straight road. இது என்ன மோஷன் தான்? rectilinear motion தான். ஸோ straight line. தேர்ட் ஒன், hands of an athlete in a race. ரேஸில் ஓடக்கூடிய அந்த அத்லட்டோட ஹேண்ட் வந்து சுற்றும் இப்படி ரவுண்டாக. ஸோ தட் இஸ் சர்க்குலர் மோஷன். ஸோ சர்க்குலர் அலாங் ஏ சர்க்குலர். அண்ட் ஃபோர்த் ஒன், பெடல் ஆஃப் எ பைசைக்கிள் இன் மோஷன். பெடல் வந்து என்ன பண்ணும்? சர்க்குலர் மோஷன், ரவுண்டாக தான் சுற்றும். ஸோ அந்த இடத்துல சர்க்குலர் தான் வரும். மோஷன் ஆஃப் த எர்த் அரவுண்ட் த சன், சர்க்குலர் மோஷன். அண்ட் மோஷன் ஆஃப் எ ஸ்விங்கு ஊஞ்சல், இது என்ன வரும்? பீரியாடிக் மோஷன். வந்த இடத்துக்கே மறுபடியும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வரும். ஸோ இது பீரியாடிக் மோஷன். அண்ட் மோஷன் ஆஃப் எ பெண்டுலம், இதுவும் பீரியாடிக் மோஷன் தான். ஸோ அந்த டேப்லெட் காலமை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. 13.1 slow or fast. We know that some vehicles move faster than others. ஸோ vehicles எல்லாமே நமக்கு தெரியும். சில vehicles ஃபாஸ்ட்டாக போகும், சில vehicles வந்து ஸ்லோவாக போகும். ஈவன் the same vehicle may move faster or slower at different times. ஸோ ஒரே வெஹிக்கிளாக இருந்தாலும் சில இடத்துல வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகும், சில இடத்துல ஸ்லோவாக போகும். ஸோ டிராஃபிக் அதிகமான இடத்துல ஸ்லோவாக போவாங்க. ஸோ பைபாஸில் போயிட்டுருக்கோம், எந்த ஒரு டிராஃபிக்கும் இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போவாங்க. ஸோ மேக் எ லிஸ்ட் ஆஃப் 10 ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் அலாங் எ ஸ்ட்ரைட் பாத். குரூப் த மோஷன் ஆஃப் தீஸ் ஆப்ஜெக்ட் as slow and fast. How did you decide which object is moving slow and which one is moving fast? ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் ஆகக்கூடிய ஒரு 10 ஆப்ஜெக்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து எது ஸ்லோவாக இருக்குது, எது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி டிசைட் பண்ணுவோம்? அதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின். இஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் மூவிங் ஆன் எ ரோட் இன் த சேம் டைரக்ஷன், we can easily tell which one of them is moving faster than the other. ஸோ அதே 10 வெஹிக்கிள்ஸும் ஒரே ரோட்டில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் எது ஸ்லோவாக போகுது, எது ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அப்படிங்கிறத. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி 13.1. ஸோ ஆக்டிவிட்டி 13.1, look at figure 13.1. It shows page number 144ல figure 13.1 and 13.2 ரெண்டு பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு
இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் கவனிச்சா புரியும். ஸோ 13.1ல இட் ஷோஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் சம் vehicles மூவிங் ஆன் a road in the same direction at some instant of time. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஒரே ஒரு ரோட்டில் ஒரே சேம் டைரெக்ஷனில் எல்லா வெஹிக்கிள்ஸும் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில். அதை வந்து ஃபிகர் 13.1ல கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபிகர் 13.2 நெக்ஸ்ட் பிக்சரில் நவ் லுக் அட் ஃபிகர் 13.2. இட் ஷோஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த சேம் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆஃப்டர் சம் டைம். ஆஃப்டர் கொஞ்சம் ஒரு 5 மினிட்ஸோ 10 மினிட்ஸோ கழித்து அந்த வெஹிக்கிள்ஸோட பொசிஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க. So from your observation of the two figures, answer the following questions. ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபிகரையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். விச் வெஹிக்கிள் இஸ் மூவிங் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ எந்த வெஹிக்கிள் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், விச் ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் மூவிங் த ஸ்லோவஸ்ட் ஆஃப் ஆல். எது ரொம்ப ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஆன்சரை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் மூவ்ட் பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் எ கிவன் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் கேன் ஹெல்ப் அஸ் டு டிசைட் விச் ஒன் இஸ் ஃபாஸ்டர் ஆர் ஸ்லோவர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இமேஜின் தட் யூ ஹாவ் கான் to see off your friend at the bus stand. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as the bus begins to move. So the distance covered by you and after 5 minutes would be much smaller that covered by the bus. ஸோ வந்து நம்ம இங்கே எப்படி இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு விட்டு போகிறீங்க, பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கிளம்புறீங்க. ஸோ நீங்களும் சைக்கிளில் கிளம்புறீங்க. நீங்கள் கிளம்புற நேரம் ஒரு பஸ்ஸும் என்ன ஆகுது, கிளம்புது. ஸோ ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் தான் கவர் பண்ணியிருப்பீங்க. அதே 5 மினிட்ஸில் அந்த பஸ் வந்து அதிகமான டிஸ்டன்ஸை என்ன பண்ணியிருக்கோம், கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு பிக்சர் நம்ம பார்த்தோன்னா figure 13. Vehicles move in the same direction on a road. Position of vehicles shown in figure 13.1 after some time. ஸோ இதில் எது ஃபாஸ்டஸ்ட் வெஹிக்கிள், ஸ்லோவஸ்ட் வெஹிக்கிள் எது அப்படின்னா ஃபாஸ்டஸ்ட் வெஹிக்கிள். ஃபஸ்ட்டு ஃபிகர் 13.1ல ஃபஸ்ட்டு போகக்கூடிய அந்த கிரே கலர் வெஹிக்கிள். ஸோ செகண்ட் பிக்சரில் அந்த காரே தெரியலை. ஸோ அதுதான் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. இதில் ரொம்ப ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்குது அந்த ஒயிட் கார். ஸோ ஒயிட் கார் தான் ரொம்ப ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி 5 மினிட்ஸில் பஸ்ஸை அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம், சைக்கிள் கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பஸ்ஸு வந்து ஸ்பீடாக தான் போகும். ஸோ அதனால் சைக்கிளை விட பஸ்ஸு தான் ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கு அப்படிங்க நம்ம கெஸ் பண்ண முடியாது. 2 பேர் சைக்கிளில் போகிறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணலாம். 5 மினிட்ஸில் யார் ரொம்ப அதிகமான டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. இல்லைன்னா 2 பஸ் ஒரே டைமில் கிளம்புது அப்படிங்கும்போது எந்த பஸ் அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு. ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து ஒரு பஸ் ஒரு 10 கிலோமீட்டரும் இன்னொரு பஸ் ஒரு 8 கிலோமீட்டரும் கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா 10 கிலோமீட்டர் போன பஸ் தான் ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ சைக்கிளையும் பஸ்ஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. So we often say that the faster vehicle has a higher speed. In a 100-meter race or 100-meter raceல it is easy to decide whose speed is the highest. 100-meter raceல நிறைய பேர் ஓடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா யார் வந்து யாரோட ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம். யார் நிறைய டைம் எடுத்திருக்காங்களோ அவங்க தான் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுவாங்களா? இல்லை, அந்த 100 மீட்டர் ரேஸில் அந்த 100 மீட்டரை யார் கம்மியான நேரத்தில் ஓடி முடிச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் ஸ்பீடாக ஓடிருக்காங்கன்னு மீன் பண்ணணும். ஸோ ஒன் who takes the shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்பீடு. ஸோ கம்மியான டைமில் அதிகமான யார் கம்மி அந்த 100 மீட்டரை கம்மியான டைமில் கவர் பண்ணுறவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு போவாங்க. ஸோ அதிகமான டைம் எடுத்திருக்கவங்க லாஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ 13.2 ஸ்பீடு. ஸோ ஸ்பீடை வந்து நீங்கள் வந்து இதை கான்செப்டை ஃபஸ்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். யூ ஆர் ப்ராபப்ளி ஃபெமிலியர் வித் த வேர்ட் ஸ்பீட். ஸ்பீட் அப்படிங்கக்கூடிய வேர்டு வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்பீடாக கிளம்பணும், ஃபாஸ்ட்டாக கிளம்பணும், ஸ்பீடாக போகணும், இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்பீட் அப்படிங்கக்கூடிய வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time.
ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த வரைக்கும் ஹையஸ்ட் ஸ்பீட் அப்படின்னா நம்ம எதை இண்டிகேட் பண்ணோம்? ஷார்ட்டர் டைம், கம்மியான டைமில் அதிகமான டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறது தான் நம்ம ஹையஸ்ட் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொன்னோம். ஆர் ஏ லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் ஏ கிவன் time. So the most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. So unit time means 1 hour. So 1 hourல அந்த vehicles ஒரு 2 or 3 vehicles நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த 1 ஹவரில் அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு. 1 ஹவரில் ஒரு வெஹிக்கிள் 50 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணியிருக்கலாம், இன்னொரு வெஹிக்கிள் 60 கிலோமீட்டர், இன்னொரு வெஹிக்கிள் 55 கிலோமீட்டர். ஸோ அந்த 1 ஹவரில் எது அதிகமான டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கோ ஸோ அதுதான் அது ஸ்பீடாக போயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம மீன் பண்ணணும். So if we know the distance covered by 2 buses in 1 hour, we can tell which one is slower. We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. So speed or definition என்ன அப்படின்னா the distance covered by an object in a unit time. ஸோ ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோ அதுதான் அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீட். ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் எ யூனிட் டைம் as the speed of the object. So the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. So when we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, கார் வந்து 1 ஹவரில் 50 கிலோமீட்டர் மூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ 1 ஹவரில் ஒரு கார் வந்து 50 கிலோமீட்டர் வந்து போயிருக்கு. இப்போ அதோட ஸ்பீட் வந்து 50 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர். இட் இம்ப்ளைஸ் தட் இட் வில் கவர் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 50 கிலோமீட்டர் இன் 1 hour. ஸோ அதோட ஸ்பீடு 50 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட மீனிங் என்ன? 1 ஹவரில் அது வந்து 50 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணியிருக்கு. So however a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. In fact it starts moving slowly and then pick up speed. So when we say that the car has a speed of 50 kilometers per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. So the car வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து 1 ஹவர் முடிகிற வரைக்கும் ஒரே ஸ்பீடில் கண்டிப்பாக போயிருக்காது. ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஃபஸ்ட்டு 15 மினிட்ஸ் ஸ்லோவாக போயிருக்கலாம், நெக்ஸ்ட் ஒரு 35 மினிட்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக போயிருக்கலாம், அடுத்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக போயிருக்கலாம். ஸோ 1 ஹவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கலாம், கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவும் போயிருக்கலாம், ஃபாஸ்ட்டாகவும் போயிருக்கலாம், அடுத்து ஸ்லோவாகவும் போயிருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. 1 ஹவரில் அது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு அதுதான் அதோட ஸ்பீடு. So when we say that the car has a speed of 50 kilometers per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. So we do not bother whether the car has been moving with a constant speed. So we do not bother about car has been moving with a constant speed or not during that 1 hour. The speed calculator here is actually the average speed of the car. In this book we shall use the term speed for average speed. So for us the speed is the total distance covered divided by the total time taken. ஸோ ஸ்பீடோட டெஃபனிஷன், ஸ்பீடை வந்து எப்படி அதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு, டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து எதால் டிவைட் பண்ணுறோம் நம்ம? டோட்டல் டைம். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து டைமால் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் அதோட ஸ்பீடு. ஸோ கார் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோவாக போச்சு, அடுத்து ஃபாஸ்ட்டாக போச்சு, இதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. 1 ஹவரில் அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு அதுதான் அதோட ஸ்பீடு. So in everyday life we seldom find object moving with a constant speed over long distance or for long durations of time. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு, ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு, வெஹிக்கிள் அதோட ஸ்பீடு வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது. அதாவது மூவிங் அலாங் எ ஸ்ட்ரைட் லைன் கீப்ஸ் சேஞ்சிங், அந்த ஸ்பீடு மாறிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஸோ ஆன் த அதர் ஹேண்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் அலாங் எ ஸ்ட்ரைட் லைன் வித் எ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு, ஒரே ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு, ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரை ஒரே ஸ்பீடில் மாறாமல் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அது வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன்.
கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருந்துச்சா, இட் இஸ் செட் டு பி இன் யூனிஃபார்ம் மோஷன். இன் திஸ் கேஸ் த ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இஸ் த சேம் as the actual speed. So we can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. In class 6 you learn how to measure distance. So but how do we measure time? Let us find out. So 6th standardல the distance எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்துருப்போம். தென் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஹவு டு மெஷர் டைமை வந்து எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும், அண்டு டிஸ்டன்ஸும் டைமும் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்பீடு வந்து என்ன பண்ண முடியும், கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஒரே ஸ்பீடில் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஸ்பீடு மாறிட்டே இருந்துக்கு அப்படின்னா அது வந்து நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஸ்பீடோட டெஃபனிஷன் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கு பை டைம். இதுதான் ஸ்பீடோட formula. So measurement of time, suppose we have a clock, we know the time. If suppose நம்மளோட clock இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு டைமை வந்து ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். இஃப் யூ டிட் நாட் ஹாவ் எ கிளாக், ஹவ் வுட் யூ டிசைட் வாட் டைம் ஆஃப் த டே இட் இஸ்? நம்ம கையில் கிளாக் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா டைமை வந்து நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்குவோம்? ஸோ ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஸோ நம்ம வந்து அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து, அந்த நிறைய வெயில் அடிக்குதா, அதிகமான வெயில் இருக்கா, ஈவினிங் கொஞ்சம் இருட்டுற மாதிரி இருக்கா, சாயந்தரம் ஆகிட்டுருக்கு, அப்புறமா நைட் ஆகிட்டு, காலையில் விடிஞ்சிருக்கு, இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம கெஸ் பண்ணி சொல்ல முடியும் கிளாக் இல்லை அப்படின்னா. ஸோ ஹாவ் யூ எவர் wondered how our elders could tell the approximate time of the day just by looking at shadows? ஸோ நம்மளோட முன்னோர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க, கிளாக்கே அவங்ககிட்ட அப்போல்லாம் கிடையாது. ஆனால் ஈஸியாக ஒரு டேயில் வந்து இப்போ காலையில் 10 மணி ஆயிருக்கு, 12 மணி ஆயிருக்கு, 1 மணி ஆயிருக்கு, இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஈஸியாக அந்த ஷேடோஸை வச்சு சொன்னாங்க. ஏன்னா காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டில் இருக்கும் சன், அப்புறமா ஈவினிங் வெஸ்ட்டில் வரும், ஆஃப்டர்நூன் வந்து சென்டர் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ இங்கே எர்த்துலேருந்து சன்னோட டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஷேடோவோட அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். காலையிலையும் சாயந்தரமும் வந்து ஷேடோவோட அளவு வந்து கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும். ஸோ இதையெல்லாம் வச்சு அந்த டைமை வந்து அவங்க கால்குலேட் பண்ணாங்க. அண்டு இயர், மந்த், இது எல்லாமே அவங்க கால்குலேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஹவு டு வி மெஷர் டைம் இன்டர்வல் ஆஃப் எ மந்த், எ இயர்? அவர் ancestors notice that many events in nature repeat themselves after different interval of time. ஸோ அவங்க என்ன நோட்டீஸ் பண்ணாங்கன்னா, சில விஷயங்கள் வந்து மறுபடி ஒரு குறிப்பிட்ட இன்டர்வலுக்கு இடையில நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி காலையில் சூரியன் வருது அப்படின்னா இதே ஒரு 24 மணி நேரம் கழிச்சு நாளைக்கு காலையிலேயே என்ன வரும், சூரியன் வரும். ஸோ ரிப்பீட்டடாக சில ஆக்டிவிட்டீஸ் நடந்துகிட்டே இருக்குது. இதை வச்சு தான் ஒரு நாள், ஒரு மந்த்து, இயர் எல்லாமே என்ன பண்ணாங்க, கால்குலேட் பண்ணாங்க. ஸோ தே ஃபவுண்ட் தட் த சன் ரைசஸ் எவ்ரிடே இன் த மார்னிங். காலையில் சன் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் சன் வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. த டைம் பிட்வீன் ஒன் சன்ரைஸ் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் வாஸ் கால்ட் ஏ டே. ஒரு சன்ரைஸ்க்கும் அடுத்த சன்ரைஸ்க்கும், இப்போ இன்னைக்கு காலையில் 6 o'clock சன்ரைஸ் ஆகுது, நாளைக்கு காலையில் 6 o'clock சன்ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த 2 சன்ரைஸ்க்கு இடைப்பட்ட அந்த டைம் தான் 24 hours. ஸோ அதான் ஒன் டே அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. இப்போ சன்செட் ஈவினிங் ஒரு 5:45 நடக்கு அப்படின்னா மறுநாளும் அதே மாதிரி 5:45 ஆர் 5:50 வந்து சன்செட் நடக்கும். ஸோ அந்த டைம்லேருந்து அந்த டைம் வரைக்கும் உள்ள டைம் வந்து 24 hours, ஒன் டே அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணாங்க. ஸோ த டைம் பிட்வீன் ஒன் சன்ரைஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வாஸ் கால்ட் ஏ டே. சிமிலர்லி எ மந்த் வாஸ் மெஷர்ட் ஃப்ரம் ஒன் நியூ மூன் டு த நெக்ஸ்ட். ஸோ மந்த்தையும் அப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணாங்க. நியூ மூன் அப்படின்னா என்னது, அமாவாசை, பௌர்ணமி இதெல்லாம் நமக்கு மாறி மாறி வரும். ஸோ நியூ மூன் டே, ஃபுல் மூன் டே. அமாவாசைக்கு மறுநாள் உள்ளது தான் என்னது, நியூ மூன் டே. அமாவாசை அன்னைக்கு தான் நம்ம நியூ மூன் டே. பௌர்ணமி வந்து ஃபுல் மூன் டே சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு அமாவாசை பௌர்ணமி 15 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு மந்தில் ஒரு அமாவாசை வரும், ஒரு பௌர்ணமி வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்தில் ஒரு அமாவாசைக்கும் அடுத்த அமாவாசைக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டைம் தான் ஒன் மந்த் அப்படிங்க கால்குலேட் பண்ணாங்க. அப்படி இல்லைனா ஒரு ஃபுல் மூன் டே, அந்த ஒரு பௌர்ணமிக்கும் அடுத்த பௌர்ணமிக்கும் இடைப்பட்ட டைம் தான் 1 month அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணியிருந்தாங்க. A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. ஸோ இயரை எப்படி கால்குலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, சன் சென்டரில் இருக்குது, எர்த்து ஒரு இடத்துல இருக்குது,
ஸோ எர்த்து வந்து அந்த பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு, அதாவது சன்னை ஒரு சுற்றுறதுக்கு 365 டேஸ் இன்டு குவார்ட்டர் டேஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ எந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சோ திருப்பி அதே இடத்துக்கு வர்றதுக்கு அது எடுத்துக்கக்கூடிய டைம் தான் 1 இயர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ ஒரு ஃபிக்ஸட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம், ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் மாறி மாறி சில விஷயங்கள் இயற்கையில் நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு தான் இந்த மாதிரி ஹவர், டே, வீக்ஸ், மந்த், இயர் இது எல்லாமே என்ன பண்ணாங்க, கண்டுபிடிச்சாங்க. So in page number 145, some common clocks are given. First one wall clock, second one table clock, and the third one digital clock. வால் கிளாக்ல கீழே கொடுத்துருக்காங்க, நீளமாக ஒரு ஸ்ட்ரிங், ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்குது, அதில் ரவுண்டாக ஒரு போர்ஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் பெண்டுலம். ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பீரியாடிக் மோஷன். ஸோ ரிப்பீட்டாக அது வந்து மூவ் ஆகும்போது ரிப்பீட்டாக மறுபடியும் வந்த இடத்துக்கு திருப்பி வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் பெண்டுலம். ஸோ செகண்ட் பிக்சர் டேபிள் கிளாக், தேர்ட் பிக்சர் வந்து டிஜிட்டல் கிளாக். டிஜிட்டல் கிளாக்கில் ஹவர் ஹேண்ட், மினிட் ஹேண்ட் எதுவுமே இருக்காது. அப்படி டைமை வந்து உங்களுக்கு நம்பர்லேயே என்ன பண்ணும், காட்டும். அதுதான் டிஜிட்டல் கிளாக். ஃபிகர் 13.4a, 13.4b, இதுதான் என்னது, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டுலம். சிம்பிள் பெண்டுலமில் மேலே ஃபிக்ஸடாக ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கும். அந்த ஸ்டாண்டில் சென்டர் பொசிஷன்லேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வருது. அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன பண்ணுது, ஹேங் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. ஸோ இதுதான் சிம்பிள் பெண்டுலமோட ஸ்ட்ரக்சர். ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் சிம்பிள் பெண்டுலம் அதோட மீன் பொசிஷனில் இருக்குது, எந்த ஒரு ஆசிலேஷனும் இல்லாமல் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்குது. செகண்ட் பிக்சரில் அந்த சிம்பிள் பெண்டுலம் என்ன பண்ணுறோம், அந்த பாப், அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்குலர் பொசிஷனுக்கு பேர் பாப். அந்த பாபை வந்து லைட்டாக நம்ம இழுத்து விடும்போது அது ஏ பொசிஷனுக்கு வரும். மறுபடியும் ஓ வழியாக பி அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துக்கு போகும். மறுபடியும் ஓ வழியாக ஏக்கு வரும். இந்த மாதிரி மறுபடியும் ஏ டு பி, பி டு ஏ, இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ரிப்பீட்டடாக அது மறுபடியும் வந்த இடத்துக்கே வந்துட்டுருக்கும். ஸோ இதுதான் பீரியாடிக் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த சிம்பிள் பெண்டுலம் பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone. சிம்பிள் பெண்டுலமில் என்ன இருக்கும், ஒரு ஸ்மால் மெட்டாலிக் பால் ஆர் a piece of stone, ஸ்டோன் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம், suspended from a rigid stand by a thread. ஸோ அதை வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் உள்ள ஒரு ஸ்மால் மெட்டாலிக் பால் ஆர் ஒரு ஸ்டோன் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு அதை வந்து எதில் தொங்க விடணும், ஒரு ரிஜிட் ஸ்டாண்டு, ஃபிக்ஸடாக நிலையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிஜிட் ஸ்டாண்டில் வந்து தொங்க விடணும். எது மூலமாக, ஒரு த்ரெட்டு. ஸோ த மெட்டாலிக் பால் இஸ் கால் த பாப் ஆஃப் த பெண்டுலம். கீழே தொங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டாலிக் பால் ஆர் ஸ்டோன் எதை வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு பேர் என்னது, பாப், பிஓபி, பாப். ஸோ எஸ் சிம்பிள் பெண்டுலமோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தாச்சு. அண்ட் ஃபிகர் 13.4a ஷோஸ் த பெண்டுலம் அட் ரெஸ்ட் இன் மெயின் பொசிஷன். ஃபிகர் 13.4aல அந்த பாபோட பொசிஷன் மாறாமல், சேஞ்ச் ஆகாமல் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ அதுதான் மெயின் பொசிஷன். when the bob of the pendulum is released. ஸோ செகண்ட் பிக்சரில் பாருங்கள், அந்த மாதிரி பாபை லைட்டாக நம்ம இழுத்து விடும்போது என்ன ஆகும், அந்த பாப் வந்து அப்படி முன்னாலேயும் பின்னாலேயும் நகர ஆரம்பிக்கும். ஸோ when the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. So the to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion. எப்படி ஊஞ்சலில் நம்ம ஆடும்போது முன்னாலேயும் பின்னாலேயும் அந்த ஊஞ்சல் வந்து நகருதோ, அதே மாதிரி இந்த பாபை லைட்டாக நம்ம இழுத்து விடும்போது முன்னாலேயும் பின்னாலேயும் என்ன பண்ணும், நகரும். ஸோ த to and fro motion is an example of, இதுதான் என்னது, பீரியாடிக் மோஷன். பீரியாடிக் மோஷனை நம்ம ஆசிலேட்டரி மோஷன் அப்படின்னும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், சொல்லலாம். ஸோ த பெண்டுலம் இஸ் செட் டு ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் ஒன் ஆசிலேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி பெண்டுலம் கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும், ஆசிலேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அது நம்மளாக மறுபடியும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆர் 15 மினிட்ஸ் கழித்து என்ன பண்ணும், அதுவே தன்னால் ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ நம்ம மறுபடியும் அதை வந்து நம்ம இழுத்து விட்டுட்டே இருந்தோம்னா அது கண்டினியூஸாக என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும், அது வந்து அந்த மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும்.
அப்புறமா ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ அந்த பெண்டுலமில் ஒன் ஆசிலேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, the pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O. So moves to A to B and back to A. The pendulum also completes. ஸோ இந்த பிக்சரை நல்லா பாருங்கள். 13.4 பியில் இதில் சென்டர் பொசிஷன் மீன் பொசிஷன் ஓ. சென்டர்லேருந்து பாப் வந்து ஏக்கு வந்திருக்கு, அப்புறமா பிக்கு வந்திருக்கு. இதில் ஒரே ஒரு ஆசிலேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, ஓலேருந்து ஏக்கு போகுது பாபு, மறுபடி ஏலேருந்து பிக்கு வரும், மறுபடி பியிலேருந்து ஓ வர. ஸோ ஓவில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுனா அந்த பாப் வந்து மறுபடியும் ஓக்கு வரணும். அதுதான் ஒன் ஆசிலேஷன். அதாவது ஓ டு ஏ, அப்புறமா ஏலேருந்து ஓ வழியாக பி, அப்புறமா பியிலேருந்து ஏக்கு போகும், ஆனால் ஓ வர தான் வரும். ஸோ இதுதான் ஒன் ஆசிலேஷன். இது உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் ஏ பாயிண்ட்டை கூட நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏலேருந்து பிக்கு போகுது, மறுபடி பியிலேருந்து ஏக்கு வரும். ஸோ ஏலேருந்து கிளம்பிச்சு மறுபடியும் ஏக்கு வருது. ஸோ இதுதான் ஒன் ஆசிலேஷன். அப்படி இல்லைனா பியை கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இந்த எண்ட்லேருந்து இந்த எண்டுக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் இந்த பிக்கு வர்றது தான் ஒன் ஆசிலேஷன். ஸோ த பெண்டுலம் ஆல்சோ கம்ப்ளீட்ஸ் ஒன் ஆசிலேஷன் வென் இட்ஸ் பாப் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் ஏ டு த அதர் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் பி அண்ட் கம்ஸ் பேக் டு ஏ. ஸோ இந்த 3 பாயிண்டில் எந்த பாயிண்ட்னாலும் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன் ஆசிலேஷன்னா அது கிளம்பின இடத்துக்கு திருப்பி மறுபடியும் வரணும். அதுதான் ஒன் ஆசிலேஷன். அது ஏபியில் தான் அந்த மாதிரி. ஆனால் ஓவில் வந்து என்ன பண்ணணும், ஓலேருந்து ஏக்கு போகும், மறுபடி ஏலேருந்து ஓ வழியாக பிக்கு வரும், அப்புறமா பியிலேருந்து ஓ. ஸோ இதுதான் ஒன் oscillation. So the time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. So the time taken by the pendulum, இந்த பெண்டுலமில் ஒரு ஆசிலேஷனுக்கு இந்த பெண்டுலம் எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிடுதோ அதுதான் அதோட டைம் பீரியட். ஆனால் ஒன் ஆசிலேஷன் மட்டும் நடக்காது. கண்டினியூஸாக 20 ஆர் 30 ஆர் 10 ஆசிலேஷன் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்ருக்கும். அதில் ஒரு ஆசிலேஷனுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுதோ அதுதான் அந்த பெண்டுலமோட டைம் பீரியட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன் ஆசிலேஷனுக்குள்ளே அந்த பெண்டுலம் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டது, அதோட டைம் பீரியட் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஆக்டிவிட்டி 13.2ல்.